There is a one more important concept in programming called typecasting. So what is the meaning of typecasting? So we already have different data types, right? Suppose, for example, we have integer. I want to convert integer to float. Whenever I want to convert the data from integer to float, how we can able to convert? Or I want to convert float data into integer, float data into integer. How to convert this kind of thing? Or I want to have a numerical int or numerical string. For example, there is a numerical string like 10 like this. Okay, how to convert this one into the integer? And there is a numerical string 10.56. How to convert this one into the float? Okay, there is some conversions are there. How to convert this data? We will see. How to convert these things? We will see. And we try to convert string to integer, and string to float also. Okay, so we will see what are the possibilities for these conversions by seeing the program. I'm getting understand? Integer data converting into the float. For example, 10 is the integer. I want to convert this into 10.0. There is a float kind of thing. Suppose there is a 10.56. How to convert this into integer? Numerical string. Suppose a numerical string, there is a 10. I want to convert this to just a number, just an integer. There is a numerical float to 10.56 like this. Okay, in the programs, this kind of things are very important. Whenever you are doing the programming, some conversion methods are there. So if you want to do conversion, how to do the conversion? String to integer, string to float. We already have previously that one. Now, or integer to string. Integer to string, how to convert? Float to string, how to convert? Float to string, how to convert? The same thing. Integer to string means, suppose I have the 10 number, how to convert this into this one. I have the float value 10.05. I want to convert this into 10.05. So how to do this? All this kind of stuff. How to do all this kind of stuff? Okay, let me write some predefined method. Some predefined methods are there. Some predefined methods are there to understand this conversions. Okay, so one is to integer, to float. Okay, to integer is a method. Method means automatically parenthesis. Don't forget about it. Whenever I said method, that should have parenthesis. To integer, to float. Okay, let's see to string is also there or not. Okay, can I go to the program now? సార్ ఆ పెరాంథసిస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్? ఏం లేదండి, అది ఒక సింటాక్స్ అంతే. మెథడ్కి సింటాక్స్ ఇక్కడే కాదు, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళండి, పెరాంథసిస్ అనేది మెథడ్కి కంపల్సరీగా పెడతారు. ఏదైనా ఒక మెథడ్కి పెరాంథసిస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెథడ్కి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి. పారామీటర్స్ ఏదైనా పాస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దీనిలోనే పాస్ చేయాలి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాడ్ అని ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఫంక్షన్ యాడ్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి, పారాంథసిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ పారామీటర్స్. అనమాట. ఓకే, ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి అన్నాను. యాడ్లో ఫైనల్గా నేను ఎప్పుడైతే యాడ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తానో ఏలోకి ఒక వాల్యూని, బిలోకి ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తాను. పాస్ చేసిన వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏమవుతాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అవుతాయి. ఫైనల్గా ప్రింట్ ln సమ్ అవుతుంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ యాడ్. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ అ ఫంక్షన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ పారామీటర్స్ ఇన్పుట్స్ అనమాట. టూ పారామీటర్స్ ఇన్పుట్స్. One is int a, one is int b. And whenever I am calling the function, I am just giving the values as 10 and 20. So when I call the function, ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తామో
this parameter 10 is going to be storing into the A, 20 is going to be storing into the B. And whenever the function is executing, A plus B is going to be storing into the sum. And finally, sum is printed. Okay, now this is reusable function. Reusable function means I can able to call add function for n number of times. One time declare చేసి వదిలేసాం. Now I can inject the values like this. I can inject the values n number of times. Okay. చూడండి, I can able to call the function n number of times with the different values. బట్ రెండు వాల్యూసే పాస్ చేయాలి, ఎందుకంటే we have only two parameters of the function a and b. Remember ఇక్కడ you మెథడ్ అనేది మెథడ్ అయిపోతుంది. యా దిస్ అంటే క్లాస్ లో రాస్తే మెథడ్ అంటాము, క్లాస్ లో బయట రాస్తే ఫంక్షన్ అంటారు, అంతే తేడా. రెండో ఎక్కడ క్లాస్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో క్లాసెస్ అని ఉంటాయి. అవును. వెన్ వి విల్ రైట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అప్పుడు దాన్ని మెథడ్ అంటారు. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రాస్తే దాన్ని ఫంక్షన్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. చూడటానికి రెండు ఒకలాగే ఉంటాయి. Looks like both are same, but whenever we are writing this inside the class, that is called method. Outside of the class, it is called function. Okay. For example, I want to do the add functionality. There is no need class for this. But whenever I have a program, whenever I have a class called calculator, inside this I need to write multiple methods. Now, calculator is the class. Inside the calculator, I want to work with the different methods. One method is add method, one method is a subtraction method, like that. Okay. But here, this is an individual one. There is no related to the class. Remember, whenever we have a function or method in any programming language, not only Groovy, any programming language, definitely parenthesis compulsory. Okay, so here these two are predefined methods. These two are predefined methods in Groovy. Okay, చూడండి, let's go. I go with online playground. Let us have some number. Okay, let numerical string, first of all, I am taking numerical string. I told numerical string ante only this one. Okay, println numerical string. This is the output for this. Can I execute this? What is the output of this? Okay, sorry, what happened? Somewhere issue. ఏమైంది? లెక్కను పెట్టండి, డిఫైన్ చేశాను కదా, సారీ. లెట్ అంటే నేను జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నా. ఓకే, నిన్న జావా స్క్రిప్ట్ క్లాస్ అయింది, సో ఇంకా అదే ఫీలింగ్ లో ఉన్నాను. ఓకే, సో లెట్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు let me have 10 and let me have println numerical string. Fine. Okay, I can see the output now. 10. Fine. Can you see what is happening here? Okay, before this, what I want to do is println this number string, right? Numerical string get class, get type. How to get type? Yesterday we done a simple program how to get type. Just check and tell me. How to get a type. Get class. Get simple. Yes, get class, get simple name. Get class, get simple. Okay, finally, so the same thing I want to do numerical string again now. Okay, now execute it. Okay, first time numerical string get type here, get type string. Okay, after conversion,
Okay, so I did not convert it, right? Okay, fine. Now I want to convert it. I did not convert it. Can I convert now? How to convert this? Let me define a number. Let me define a number. Number is equal to, already numerical string is there. Numerical string dot to string, sorry, to integer. I want to convert into the integer, to integer, to integer. I want to convert into integer. Am I clear? I want to convert into the integer. Now println, it is number. Now get class and get type of the number. Okay, numerical, number. Okay. Now this is the number, but number is what? Number is what? Converted numerical string. Converted numerical string is number. కన్వర్టెడ్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నంబర్. అంటే ఇక్కడ ఏంటండి అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? నంబర్, ఇంటీజర్. కెన్ యూ సీ దిస్? అబ్జర్వ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఐ జస్ట్ డిఫైన్డ్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ అనమాట. నా దగ్గర ఒక 10 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది, న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్లో ఉంది. ఫస్ట్ దాని యొక్క టైపు స్ట్రింగ్ టైప్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, దాని టైప్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాను. దాని టైప్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పింది? అది యు ఆర్ టేకింగ్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పింది, అండ్ ప్రింట్ చేసుకున్నాను. సో తర్వాత నేను దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎట్లా ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? ఇంటీజర్లోకి మార్చేసానండి. ఇంటీజర్లోకి మార్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఐ కన్వర్టెడ్, దెన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ అగైన్, దెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. చూడండి, వెరీ క్లియర్. ఓ మై గాడ్, println. ఏదో ఇష్యూ కొడుతుంది. Number string. Okay, sorry, spelling mistake. Spelling mistakes చూసుకోవాలి ఒకసారి. So this is what actually. So can I take, can I comment this, or okay, fine. Take it as example. Convert string to number. Example, convert numerical string. ఎందుకు ఇక్కడ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ అంటున్నాను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఎందుకు ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఎందుకు నార్మల్ స్ట్రింగ్ అని పిలవకూడదు దాన్ని? వై ఐఎమ్ కాలింగ్ యాజ్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్? అంటే స్ట్రింగ్ లోపల ఓన్లీ నెంబరే ఉండాలి. అప్పుడు లేదంటే లేదు, నేను ఇప్పుడు నార్మల్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను, నేమ్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లక్ష్మి అన్నాను. ఓకే, ఏంటండి ఇది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్. ఇది న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్, బట్ ఇది న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ కాదండి. వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? ఇట్ ఈస్ ఓకే, క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్. ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్. అంటే స్ట్రింగ్ లో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డెఫ్ సే ప్రోడక్ట్ is equal to I have 100 apples. What is this kind of string? ఇది ఏంటి? ఇది what kind of string? ఇదేమో న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ అన్నా బాగానే ఉంది, ఇది క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అన్నా బాగానే ఉంది, బట్ దీన్ని ఏమంటారు? 100 apples ఉన్నాయి. Alphanumeric and alphanumeric. Okay, but this also character numerical. Okay, character alphanumerical, whatever it is, character numerical, alphanumerical. But ikkada ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, these kind of strings you cannot able to convert into integer.
These kind of Gotcha. strings Which you cannot able to convert. Okay, this one and this one. ఎందుకంటే మిక్స్ అయి ఉంది ఒక క్యారెక్టర్ వెన్ యూ ఫైండ్ ఈవెన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ రాస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ రాస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ వి ఫౌండ్ ఎనీ క్యారెక్టర్, any single digit character or any single character inside string we cannot able to convert into integer or float. ఎప్పుడైతే మీకు ఒక్క క్యారెక్టర్ దొరికినా సరే అది ఇంటీజర్కి కానీ ఫ్లోట్కి కానీ కన్వర్ట్ అవ్వడానికి లేదు, ఛాన్స్ లేదు. ఇది నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఓ పని చేద్దాం. లెట్ మీ కన్వర్ట్ దిస్ లక్ష్మి టు ద నెంబర్, న్యూమరికల్లోకి మారుద్దాం. లెట్ పేరు మార్చేద్దామా? సంథింగ్ లైక్ నేమ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ డాట్ టు ఇంటీజర్. ఓకే, దీన్ని ప్రింట్ చేసుకొని చూసుకుందాం. println నేమ్ అండ్ అగైన్ println నేమ్ 1. కెన్ ఐ కన్వర్ట్ దిస్? ఓకే, దీన్ని ఒకసారి ఆఫ్ చేసుకుందాం. కెన్ ఐ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్? ఓకే, దీన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్? ఏం చెప్తుంది అది? ఇక్కడ లక్ష్మి వరకు ప్రింట్ అయిందండి. ఫస్ట్ లక్ష్మి ఉంది కదా, అది ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ప్రాబ్లం వచ్చింది. వాట్ ద ప్రాబ్లం ఐ గాట్? two integer, no such property two integer for class, no such property two integer for class called string. Class string అనే దాని మీద మీరు no two integer అప్లై చేయడానికి లేదు అని చెప్తుంది. క్లియర్, వెరీ క్లియర్. సో ఇది ప్రాబ్లం. ఇది లేకపోతే ఓకే, కోడ్ వర్క్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం ఓన్లీ నేమ్ అనేది వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. అదేవిధంగా మనం ఇంకొకటి ట్రై చేద్దాం. డెఫ్ సే ప్రొడక్ట్స్, say a word is equal to I can say 10 members in the class. Okay, let me go. I want to convert this. ఇది కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసి చూద్దాం చూడండి. ఇది ఓకే. సో ఐ కెన్ సే డెఫ్ సే వర్డ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సే వర్డ్ డాట్ టు ఇంటీజర్. ఓకే, మార్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ చేయండి అది కూడా. సో println say word 1. Can you go through this? ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అవుతుందండి, సే వర్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది, తర్వాతది 100 members ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ తర్వాత ప్రాబ్లం గేట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ we cannot able to do. We cannot able to do. Okay, ఇంతవరకు ఓకే, ఫైన్. Now can I take float now? Numerical float. Can I take numerical float? How we can define numerical float? 100.56. Is this numerical float? No. Sorry. No, sorry. Float string. Let me take a float string. Float string I want to take 100.05 or 50. Okay, this is float string. Println float string. ఇప్పుడు దీన్ని మనం దేనికి కన్వర్ట్ చేయాలి? ఫ్లోట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఫ్లోట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేద్దాం? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు గెట్ దిస్ వన్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అయితే ఫ్లోట్ మార్చడానికి. ఎస్, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ని, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇంటీజరికల్ స్ట్రింగ్ అయితే ఓన్లీ ఇంటికే మారుతుంది.
లేదా ఫ్లోట్ కూడా మారుతుంది. అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ కామాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రింగ్ లాగా మారింది. కరెక్ట్. ఇది ఆల్రెడీ ఇన్వర్టెడ్స్ ఉన్నాయండి. ఇన్వర్టెడ్స్ ఉంటేనే స్ట్రింగ్, అవును. ఇన్వర్టెడ్ ఉంటేనే స్ట్రింగ్. దానికి మనం Hmm. నెంబర్లోకి మార్చేస్తున్నాం, ఇంటీజర్లోకి మార్చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఓకే. అదే ఇన్వర్టెడ్స్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అయితే మనం మార్చలేము. ఓకే. ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇంటిజర్ తీసుకొని స్ట్రింగ్ వేసుకోవాలి. నోట్ పాయింట్ చూడండి. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇన్సైడ్ ద స్ట్రింగ్, ఇన్సైడ్ స్ట్రింగ్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇన్సైడ్ డబుల్ కోట్స్ అనండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు ఒక్క క్యారెక్టర్ దొరికినా కూడా వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఆర్ ఫ్లోట్. దాన్ని ఇంటీజర్ లో కానీ Okay. ఫ్లోట్ లో కానీ మార్చలేము. ఓకే. ఓన్లీ నంబర్స్ ఉంటేనే మారుతుంది. రిమెంబర్. ఓకే. అందుకే ఇప్పుడు Okay. న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ చేశాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లోట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఫ్లోట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇందులో ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్ ఉందా? ఎనీ క్యారెక్టర్ యూ ఫౌండ్ హియర్? నో. నో కదా. సో దీన్ని మనం ఈజీగా మనము ఫ్లోట్ కి చేంజ్ చేయొచ్చు, కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అవునా? సో ఫస్ట్ ఉన్నదానికి అవును. అసలు ఉన్నదానికి క్లాస్ ఏందో చూద్దాం. అది ఉన్నది ఏ టైప్ లో ఉందో చూద్దాం. గెట్ క్లాస్ డాట్ గెట్ సింపుల్ ఇది ఒకసారి చూద్దాం. గెట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ కదా, గెట్ క్లాస్ అనేది. గెట్ క్లాస్ గెట్ సింపుల్ నేమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏందో చెక్ చేద్దాము, తర్వాత మనం దాన్ని కన్వర్షన్ అనేది చేంజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ప్రాబ్లం కేమ్. సో స్ట్రింగ్ 27th లైన్ లో ఇల్లీగల్ స్ట్రింగ్ 27th లైన్. ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ కొంచెం పక్క జరపరా ఎర్రర్ని? ఇటువైపు ఒక్క నిమిషం. డాలర్ సైన్, ఇల్లీగల్ డాలర్ సైన్. క్యారెక్టర్ డాలర్ సైన్. ఓ మై గాడ్, ఎక్స్ప్రెషన్ పోయింది. మనము పారాంథసిస్ పెట్టాం. జాగ్రత్త చూసుకోండి. వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ద కోడ్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోండి. సింటాక్స్ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, నౌ 100.50 అండ్ టైప్ ఇస్ బేసికలీ స్ట్రింగ్. దాని టైప్ స్ట్రింగ్ అని. ఇది 100.50 లో కనిపిస్తుంది, కానీ అది టైప్ ఎలా ఉంది? స్ట్రింగ్ లోనే ఉంది. మీకు అవుట్పుట్ లో ఎలానే కనిపిస్తుంది, అవుట్పుట్ లో మీకు ఏం డబుల్ కోడ్స్ కనిపించదు. రిమెంబర్. ఓకే ఫైన్. బట్ ఇప్పుడు కన్వర్షన్ లోకి వెళ్దాం. దేనిలో కన్వర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం? కన్వర్ట్ above float to above string to float కి మార్చేసేయాలి ఉన్నదాన్ని. ఓకే, now def float variable or float s is equal to float s అన్నాము పేరు. float s is equal to దేన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి? దీన్నే కదా. డాట్ టు ఫ్లోట్ అంటే అయిపోతుందండి. టు ఫ్లోట్ అంటే అయిపోతుంది, ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ దీన్ని ప్రింట్ చేసుకోండి. ప్రింట్ ln ఫ్లోట్ s. మళ్ళీ దాని యొక్క టైప్ చూడండి, అది ఏ టైప్ లో ఉందో చూడండి. ఫ్లోట్ s టైప్ ఈస్ ఫ్లోట్ s డాట్ గెట్ క్లాస్ గెట్ సింపుల్. ఫైన్. ఇవి మనం ప్రోగ్రామ్ లెవెల్ వాడదామా? ఫ్లోట్ గెట్ క్లాస్ గెట్ సింపుల్ నేమ్. మీకు అర్థం కావడం కోసం సార్, అది ఏ టైప్ లో ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి వాడచ్చు, ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ టైప్ లోకి వస్తుంది, డేటాను మార్చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు JSON లో డేటా వస్తుంది, దానిలో కీస్ ఉన్నాయి, వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూ ఏ టైప్ లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు. అది ఇంటీజర్ లో ఉందా లేకపోతే స్ట్రింగ్ లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఉంది, ఇలా వచ్చిందండి అవుట్పుట్ లో, లేకపోతే ఇలా వచ్చింది అవుట్పుట్ లో. ఒక JSON నుంచే అవుట్పుట్ లో ఇలా వచ్చింది. ఇలా వస్తే అది స్ట్రింగ్ లో ఉంటుందా నెంబర్ లో ఉంటుందా మనకు తెలియదు. అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అసలు అది ఎందులో ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తర్వాత ప్రొసీడ్ అవుతాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేయాలనుకోండి, ఎడిషన్ ఎందుకో పర్ఫామ్ అవ్వట్లేదు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఎడిషన్ పర్ఫామ్ ఏమవుతుంది. యాక్చువల్ గా JSON వచ్చే పేలోడ్స్ అన్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తాయి. JSON నుంచి వచ్చేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. ఓకే, బట్ దానిలో ఉన్న వాల్యూని నేను ఒక ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఒక వాల్యూ తీసుకొని ఎడిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బట్ ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఏం చేయాలి? ఆ స్ట్రింగ్ ని ముందు ఇంటీజర్ లకు మార్చేసుకోవాలి కదా. ఇలా వచ్చిందండి వాల్యూ, ఇలా వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏమో ఇలా వచ్చింది. బట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే తర్వాత ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం.
సమ్మేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇలా చేసాం అనుకోండి, సమ్మేషన్ ఏమైంది అనుకో, +20 ఇలా ఏమైంది, సమ్మేషన్ అవ్వదు, అది కన్కాటినేట్ అయింది, ఫైనల్గా ఏమైంది అంటే 20 అయింది. సో నాకు 30 రావాలి, 30 రావాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని 10కి మార్చేసుకోవాలి, దీన్ని 20కి మార్చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు మాత్రమే మనకి 30 వస్తుంది. అంటే ఇలాంటి ఎప్పుడన్నా రిక్వైర్మెంట్ పడినప్పుడు ఈ కన్వర్షన్స్ అనేది కంపల్సరీగా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ కోడ్ మిస్ అయింది, ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఈ కంపైలర్తో ఇదో ప్రాబ్లం, ఆన్లైన్ కంపైలర్తో. మీరు ఇందాక వీడియో రికార్డ్ అయింది కదా, రికార్డ్ చూసి నోట్స్ రాసుకోండి ఒకసారి. ఆఫ్టర్ ద సెషన్ 1 time వాచ్ ద వీడియో అండ్ రైట్ ద నోట్స్ అనేది నేను పంపించే దాని నుంచి రాసుకోవద్దు, మీరు వీడియో చూస్తూ నోట్స్ రాసుకోండి. అప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఒకసారి రీడ్ చేసినట్టు ఉంటుంది, ఒకసారి హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై ఇంటీజర్ టు ఫ్లోట్, ఇంటీజర్ నుంచి స్ట్రింగ్ చేంజ్ చేద్దాం. చూడండి, డిఫరెంట్ రివర్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక నంబర్ ఉందండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ అ నంబర్ 100. ఓకే, println number. Just I have a small number. I want to convert this into string. Okay, s is equal to number dot toString. Let me convert into toString. అవుతుందో అవదో తెలియదు నాకు, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ అండి, రిమెంబర్ ఇట్. This method is there or not, I don't know, I'm just checking. toString is there or not, I'm checking. Yeah, it is there. Okay, println and type number type is dollar expression and number dot get class get simple name. Get simple name, the same thing I want to check for this. ఇక్కడ s అనేది స్ట్రింగ్ కదా. ఓకే ఒక s నమ్ అందాంలే, స్ట్రింగ్ నంబర్ అందాం. s num టైప్ ఇస్ s num అంటే ఏం లేదండి, స్ట్రింగ్ నంబర్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంటీజర్ కదా, ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ మారిందా లేదా. సో లాస్ట్ టైం చేసిన ప్రోగ్రామ్కి ఇది రివర్స్. లాస్ట్ టైం ఏం చేసాము, స్ట్రింగ్ని నెంబర్ చేసాం, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, నంబర్ని స్ట్రింగ్ చేస్తున్నాం, రివర్స్ చేస్తున్నాం. సో స్ట్రింగ్ని నెంబర్ చేసేటప్పుడు టూ ఇంటీజర్ అన్నాను, ఇప్పుడు నంబర్ని స్ట్రింగ్ చేసేటప్పుడు toString అనాలి. అర్థమవుతుందా. సో ఐ విల్ డ్రా ద పిక్చర్, ఒక పిక్చర్ డ్రా చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ఏం చేసామంటే న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ని ఇంటీజర్ చేసాం. ఓకే, ఫ్లోట్ స్ట్రింగ్ని కూడా ఇంటీజర్ ఫ్లోట్కి మార్చాం. ఇది లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటీజర్కి మార్చాము, ఫ్లోట్కి మార్చాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అంటే అదే ఇంటీజర్ని ఒక న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్గా మారుస్తున్నాం. మళ్ళీ అదే ఫ్లోట్ని, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లోట్ని ఒక ఫ్లోట్ తీసుకుంటాము, డిఫైన్డ్ ఫ్లోట్ తీసుకుంటాము. ఈ ఫ్లోట్ని ఏం చేస్తామంటే ఫ్లోట్ స్ట్రింగ్గా చేంజ్ చేస్తాం, జస్ట్ రివర్స్ చేస్తున్నాం అంతే. అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ గో. కూడా ఇక్కడ వేసుకోండి ఒక ప్రోగ్రామ్, శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ కింద కన్వర్ట్ ఇంట్ అంటే ఏం లేదండి, ఇంటీజర్. నేను షార్ట్ నోట్స్లో రాస్తున్నాను అంతే. ఇదే విధంగా ఫ్లోట్ రాద్దామా. ఓకే, def weight or def float value is equal to ఎంతో కొంత, సంథింగ్ లైక్ 10.56. println float value అండ్ println టైప్ చెక్ చేయండి ఒకసారి దానికి. println float value type is
Okay, so expression fval dot get class. సో గెట్ సింపుల్ నేమ్. ఎందుకు నేను ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాస్తున్నానంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు రిమెంబర్ అయిపోతాయి. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ రైట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. రాయండి, ఎక్కువ రాస్తేనే, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఏంటి? ఫస్ట్ ఎందులో ఉంది? అది ఫ్లోట్లో ఉంది. రైట్? అదే డెసిమల్, బిగ్ డెసిమల్లో ఉంది. ఓకే, బిగ్ డెసిమల్ క్లాస్లో ఉంది. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద స్ట్రింగ్. డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్కి మార్చేయాలి. ఓకే, డెఫ్ sval ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ fval డాట్ టు స్ట్రింగ్. అంతే కదా, టూ స్ట్రింగ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా ఈ రెండింటిని ప్రింట్ చేయండి. svalని ప్రింట్ చేయండి. ప్రింటింగ్ sval and sval value. Okay, so both I am trying to printing now. Fine, you can run it. So whatever the big decimal we have, that was converting into the string. Over. Typecasting. Properly we are doing typecasting. Am I clear? So totally how many methods are there to conversions? To do the type conversions, how many methods are there? ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లోకి మారలే కదా మామూలుగా, నేమ్ మరే మామూలుగా అది కావాలి కదా. మారింది కదా సార్. 10.56 ఆటోమేటికలీ. ఇది ఏంటంటే దీని అవుట్పుట్ ఏంటంటే, ఈ ఎస్వాల్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇది, దీని అవుట్పుట్ ఇది. మీకు అవుట్పుట్లో చెప్పాను కదా, అవుట్పుట్లో అలా కనిపించదు. ఓకే ఓకే అది ఆబ్వియస్లీ స్ట్రింగ్ లోనే ఉంది. మనం ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు దాని అవుట్పుట్ అర్థమైంది. మనం తీసుకున్నది ఇది, దానికి కన్వర్షన్ ఇది. ఓకే ఓకే, ఆబ్వియస్లీ మారిపోయింది. అందుకే ఇక్కడ మీకు, అందుకే నేను ఇక్కడ ఈ మెథడ్ రాస్తున్నాను, ఈ లైన్ రాస్తేనే మీకు అర్థమైంది మారుతుందా లేదా అని. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ ఇది, ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నది ఇది, కన్వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అది స్ట్రింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే రైట్. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇది ఎంత వదిలేస్తే కాస్టింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ని కాస్టింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద టైప్ కాస్టింగ్ మెథడ్స్? ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ చేసుకుందాం. టైప్ కాస్టింగ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? టూ ఇంటీజర్ ఉంది, టూ ఫ్లోట్ ఉంది. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆన్ దిస్. టూ స్ట్రింగ్ ఉంది. ఈ మూడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. టూ ఇంటీజర్ ఎందుకు వాడతామండి? వై ఐ వాంట్ టు యూజ్ ద టూ ఇంటీజర్? String to integer. Any float or any numerical string. Converts to integer. టూ ఫ్లోట్ ఎందుకు వాడతాం? ఓకే, ఒక్క నిమిషం, దీన్ని ఇక్కడ పెడదాం. టూ ఫ్లోట్ ఎందుకు వాడతామండి? ఎనీ ఇంటీజర్ ఆర్ ఎనీ floating string converts to floating. ఓకే, ఇది ఎందుకు? టూ స్ట్రింగ్ ఎందుకు? ఎనీ ఇంటీజర్ ఆర్ ఎనీ ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ టు స్ట్రింగ్ డేటా. స్ట్రింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏ స్ట్రింగ్? నార్మల్గా పేర్లు ఏం రావు. స్ట్రింగ్ అంటే అది న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్ కావచ్చు, న్యూమరికల్ ఫ్లోట్ కావచ్చు. సో ఓన్లీ న్యూమరికల్స్, అందుకే నేను నోట్ చెప్పాను, ఓన్లీ న్యూమరికల్సే కన్వర్ట్ అవుతాయి, వేరే ఏది కన్వర్ట్ కావు. నోట్, ఓన్లీ న్యూమరికల్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ న్యూమరికల్ ఫ్లోట్స్ can convert. Okay, if we found, మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను చూడండి. if we found any character in string
cannot able to convert. It cannot able to convert. Convert అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. Remember it. Okay. So the session అయిపోతుందండి. The session is getting over now and I am giving one assignment for you. ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను. ఇంటీజర్ని ఫ్లోట్కి మార్చండి, ఫ్లోట్ ఇంటీజర్కి మార్చండి. గ్రూప్లో పెట్టండి నాకు అవుట్పుట్. ఇది ఒక చిన్న అసైన్మెంట్, స్మాల్ అసైన్మెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. టైం సరిపోదు, ఆపరేటర్స్ చెప్పాలి. రేపు 1 hour తీసుకుంటాను, 1 hour ఆర్ 1 hour 15 minutes తీసుకుంటాను. ఆపరేటర్స్ చెప్పుకుందాం రేపు. సార్ అది గూగుల్ మీట్ అయితే మనకి అది సెషన్ క్లోజ్ అవడం అలా ఉండదు సార్, అది రికార్డ్ అవుతుంది కదా, అదేమన్నా ట్రై చేయాలి. ఇది కొంచెం క్లారిటీ బాగుంటుందండి, అందుకని నేను జూమ్ వాడతాను. వాయిస్ కానివ్వండి, మీకు స్క్రీన్ కానీ అంత బాగుంటుంది జూమ్. సో ఇది ఒకసారి అసైన్మెంట్ చేయండి. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ డూ దిస్ అసైన్మెంట్.